छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस हिंदी एकांकी प्रतिशोध एकांकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एकांकी 2 प्रतिशोध, इस एकांकी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखा है। इस एकांकी प्रमुख रूप में प्रतिशोध प्रमुख रूप में भारतीय संस्कृत के महाकवि श्रीधर 12वीं के पिताजी हैं। संस्कृत के महापंडित सुशीला 12वीं के माता, श्रीधर 12वीं के पिताजी और भारतीय विदुषी है, एक विदुषी आबा इस गद्य में प्रमुख रूप में सेविका है। सेविका आबा, इस चरित्र चित्रण को हम इस एकांकी में देखते हैं और पुरुष पात्र भी है और स्त्री पात्र भी है। भारतीय संस्कृत के महाकवि श्रीधर, संस्कृत के महापंडित 12वीं के पिता, सुशीला 12वीं की माता, भारतीय एक विदुषी, आबा एक सेविका का नाम है प्रमुख रूप में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के चरित्र चित्रण के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी 1905 से लेकर 1990 आधुनिक कवि साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, इವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಿಂದಿ साहित्यದಲ್ಲಿ रामकुमार वर्मा जी का नाम बहुत नाम कमाया है। नाटककार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। अनेक नाटकों को भी लिखा है, बहुत नाम कमाया, ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। प्रयाग ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में विद्वत्ता और सृजनात्मकता का अनोखा संगम दर्शनीय है। हिंदी एकांकी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अनेक ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ अनेक कृतियों को भी लिखा है। आपने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबोधित विविध प्रकार के एकांकियों को रचना और सफलतापूर्वक किया है। सामाजिकವಾಗಿ, राजनीतिकವಾಗಿ, ऐतिहासिक और साहित्यिक क्षेत्र में, उसके अलावा वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना संबंधित विविध प्रकार के ಏಕಾಂಕಿಯೋ ರಚನಾ किया। ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ರಾಜನೈತಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। आपके ಪ್ರಮುಖ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹೋ ಮೇ ಅನೇಕ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। ಚಾರುಮಿತ್ರ, ಋತುರಾಜು, ರೇಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, दीपदान, रिमझिम बारिश आने के संदर्भ में रिमझिम करके आते हैं। रिमझिम में ತುಂತುರು ಹನಿ ಬರುವಂಥದ್ದು। पृथ्वीराज की आंखें, ध्रुव तारा, सप्त किरण आदि उल्लेखनीय है। ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಇವರು
ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರುಮಿತ್ರ ಲಿಖಾ ಹೇ, ಅವರು ರೇಷ್ಮಿ ಟಾಯಿ, ದೀಪದಾನ್, रिम जिम, पृथ्वीराज की आगे, ध्रुवातारा, सप्तकिरण आदि उल्लेखनीय है. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಇವರು ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮ नागरी काव्य पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारती पुरस्कार से सम्मानित है. ಇವರು ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ. ವರ್ಮಜಿ ಲಿಖಿತ ಅನೇಕ देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार मिला है और पृथ्वीराज की आगे लिखा है. सभी इस कृतियों के लिए अनेक पुरस्कार मिला है. उत्तर ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರಕಿದೆ. नागरी काव्य पुरस्कार ಕೂಡ ಇವರು ದೊರಕಿದೆ. भारती पुरस्कार से सम्मानित है. आपकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. आपके एकांकी अभिनय एवं रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाएं देते हैं. आपने वातावरण, देशकाल, परिस्थिति एवं पात्रों के व्यक्तित्व का पर्याप्त ध्यान रखते हुए उपयुक्त संवाद योजना एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಿ ಆಸಾನಿ ಸೇ ಸಮझ सकता, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. सामाजिक समस्याओं से प्रभावित एकांकियों की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट है और पौराणिक एकांकियों की भाषा सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण तत्संप्रदान है. डॉक्टर रामकुमार वर्म की ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕಾಂಕಿ ಹೇ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಏಕಾಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಏಕಾಂಕಿಯಾದಂತಹ प्रतिशोध. हिंदी एकांकी में एकांकी दो प्रतिशोध एक प्रसिद्धि पाने हुए एकांकी है. प्रसिद्धि पಡೆದಂತಹ ಏಕಾಂಕಿ ಆಗಿದೆ सांस्कृतिक एकांकी प्रतिशोध. इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है. ಈ ಕಥೆ प्रतिशोध ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೆ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರವಿ, ಮಹಾಕವಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿಯಾದಂತಹ ಭಾರವಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಭಾರವಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಭಾರವಿಗೆ जीवन से संबंधित है. भारवी की माँ सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है. भारवी के माता सुशीला, भारवी संस्कृत का महाकवि है. भारवी के माता सुशीला, भारवी या पुत्र घर नहीं लौट आता, ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಸುಶೀಲಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಲೌಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ भारवी का माँ सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है. ಮಗ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझने का भरसक प्रयास करते हैं. श्रीधर का पत्नी सुशीला और भारवी के पिता श्रीधर संस्कृत का पंडित भी है, समझने के लिए प्रयत्न करता है.
ಶ್ರೀಧರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಶೀಲನಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಾರವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಏ ಮಹಾನ್ कवि है, छोटा बालक नहीं है, घर लौट कर आता है, क्यों चिंता करता है, सावधान से रहिए, इस तरह पत्नी को समझ सकता है. ಪತ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಶೀಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. बारहवीं के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन 12वीं के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है. देखिए, पुत्र को देखने के लिए माँ को बहुत माँ देखने के लिए तड़प रही थी. ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ, कब आता है, उसको उसके साथ कब बातचीत करते हैं, इस तरह चिंता में डूब गई थी. परंतु सुशीला का मन 12वीं के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है. आखिर वो माँ जो टहरी, ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ 12वीं, ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏಕಾಗಿ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ. 12वीं शास्त्रों में अपने पंडितों को परास्त वो करता है. देखिए, ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 12वीं ಅನೇಕ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. देखिए, पंडितों को परास्त तो करता है, साथ ही साथ अहंकार भी बन जाता है. देखिए, अनेक कवियों को हराने से वो 12वीं को क्या होता है, अहंकार आता है. 12वींಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಹುದು ಮಗನಿಗೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ श्रीधर अपना पुत्र को क्या करता है, सभा में अपमान करता है, उसको गालियाँ करता है. परंतु पुत्र श्रीधर चाहता है कि 12वीं अहम को त्याग दे. 12वीं ಅಹಂಕಾರ को त्याग दे ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಲಿ 12वीं ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 12वींಯ ಪಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಾಲಿಯ ಕರ್ತೆ, ಮಗನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೈತಾನೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಂತು ಪಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಚಾತಾ ಏಕೆಂದರೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬರದಂಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 12वीं ಅಹಂ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ अन्यथा वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅವನತಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಅವನತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು? 12वीं को नहीं आना चाहिए अहंकार को त्याग देना चाहिए. इसलिए श्रीधर ने अपना पुत्र को सभा में गालियाँ करता है. देखिए, श्रीधर अन्य पंडितों के सम्मुख ही अपने बेटे की बरसान करते हैं. देखिए, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕವಿಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯರು ಶ್ರೀಧರ ಗಾಲಿಯ ಕರ್ತ ಬೈತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಲಿ, ಬಾರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೆ ಅವನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ಪಂಡಿತೋಂಕು ಸಮ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆನೆ अपने बेटे की बरसात करते हैं. परिणाम स्वरूप 12वीं तलवार से पिता की हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता है. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 12ವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಬೇಕು
ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಾರವಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂತಾನೆ. ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಾರವಿ ತಲವಾರ್ ಸೆ ಪಿತಾ ಕಿ ಹತ್ಯಾಕಾರ್. ತಲವಾರ್ ಸೆ ಕತ್ತಿಗೆ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ, ತಲವಾರ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ, ಕೃಪಾಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತಲವಾರ್ ಸೆ ಪಿತಾ ಕಿ ಹತ್ಯಾಕಾರ್ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೇ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಾರವಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಶೋಧ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೇ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ, ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾರವಿ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋತಾ है हत्या करने के लिए आता है। उस संदर्भ में ಶ್ರೀಧರ್ और ಸುಶೀಲಾ दोनों बातचीत करते थे. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ, पुत्र के बारे में बातचीत करते थे. उस संदर्भ में समझ सकता है, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಾರವಿ ತಂದೆ ಬೈದಿರೋದು ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಶೋಧನೆಗೆ ಆತ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ बाद में मालूम होता है उसको. बारहवीं को जब पिता के उद्देश्य का पता चलता ತಂದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾರವಿಗೆ. तो वह प्रायश्चित के रूप में उनसे दंड की याचना करता है. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಬಾರವಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, पिता को हत्या करने के लिए मैं आया था, मेरा अपराध है, मेरा गलत है, इसलिए ದಂಡ देना चाहिए, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾಚನಾ ಕರ್ತೆ ಬೇಡ್ಕೊಂತ. श्रीधर बारहवीं को 4 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करने और झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड सुनाते हैं. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಿತಾಜಿ ಬಾರವಿಗೆ ಪಿತಾಜಿ ಕೊನೆ ದಂಡವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಹೋಗು, ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ತಂದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಪರಾಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾರವಿಗೂ 6 ಮಾಸ ತಕ್ 6 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಸಸುರಾಲ್ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಸಸುರಾಲ್ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ससुराल में जाकर सेवा करने और झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का. झूठे भोजन ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲಯುಕ್ತ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ. झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड सुनाते हैं. ಅಂದರೆ ಸಸುರಾಲ್ ಘರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಪಡಿಸೋದೈತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟೋದಂತಹ झूठे भोजन को ಭೋಜನ್ ಪರ್ ಅಪನಾ ಪೋಷಣ್, ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ದಂಡ ಸುನಾತೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಶ್ರೀಧರ್ ತನ್ನ ಮಗ ಬಾರವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾರವಿ ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಾನೆ. ದಂಡಕೋ ಮಾನತಾ ಹೇ ಅವರು ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ತಂದೆಯ ಈ ದಂಡವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ನೀಡಿದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಮಾತನ್ನು, ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಉಸ್ಕಾ ಅಹಂಕಾರ ಮಿಟ ಜಾತಾ ಹೇ, ಇದರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬಾರವಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಿಟ ಜಾತಾ ಹೇ, ಬಾರವಿ ಅಹಂಕಾರ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತತ್ ವಹ किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर
महाकवि बारवी बनता है। देखिए महाकवि ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಬಾರವಿ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಕವಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಾರವಿ। ಇಸ್ ಬಾರವಿ ಕಾ ವಿಚಾರ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಏಕಾಂಗಿ ये पात्र परिचय देखिए। एकांकी में बारहवीं संस्कृत के महाकवि बारहवीं और श्रीधर संस्कृत के महापंडित संस्कृत महापंडित श्रीधर और बारहवीं के पिताजी और सुशीला सुशीला बारहवीं की माँ बारहवीं की सुशीला माँ ಭಾರತಿ ಏಕ ವಿದೂಷಿ ವಿದೂಷಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಿ ಏಕ ವಿದೂಷಿ आबा सेविका आबा श्रीधर बारहवीं के घर में सेवा करने वाली एक व्यक्ति का नाम महिಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ आबा। देखिए श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं ग्रंथವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳೆ। जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। देखिए ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವುದು ಯಾರಿಂದ ದೇವರಿಂದ भगवान से हुआ है। तात्पर्य संसार के क्रोड़ में भगवान की ही सत्ता है तो नामा रूपता बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस तरह श्रीधर ಪಡ್ತೇ रहता है ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಏನೋ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು। ಸುಶೀಲ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನಸಿ ಚೌಂಕಕರ್ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಸುಶೀಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಧರನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲ ಹಾ ಸುನಾ ತೋ ರಹಿ ಹೋ किंतु बारहवीं ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆದರೆ बारहवीं पुत्र नहीं घर नहीं आया लौट कर नहीं आया बारहवींಲಿ बारहवीं ಬರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯವಾದರೂ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಶೀಲ ತನ್ನ ಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखिए श्रीधर बीच में ही बारहवीं फिर बारहवीं के पीछे वेद छोड़ दो उपनिषद छोड़ दो दो शास्त्र छोड़ दो बारहवीं ही संसार में एक पुत्र है और तुम्हारे संसार में एक माता हो। देखिए ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನು ಬಾರವಿ ಅಂತ ನೀನು ಕನ್ವರ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರವಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ यारिगे सुशीला देखिए सुशीला यह मैं नहीं खाती किंतु बारहवीं अभी तक नहीं आया ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾರವಿ ನಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾರವಿ ಆದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ अब तक नहीं आया श्रीधर नहीं आया तो जाएगा कहाँ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಕವಿ सभा में पराजित किया है अनेक कवियों ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಆತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। नहीं आया तो जाएगा कहा शिव शिव फिर बारहवीं क्या कहो सुशीला बारहवीं तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतता में उपनिषद समाप्त हो गया कोई चिंता नहीं मैं कहता हूँ बारहवीं है कवि और कवि समय पर शासन करता है
समय उस पर शासन नहीं करता, वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में, कभी संसार में हर कर भी संसार से पर हो जाता है। सभी को मालूम है, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರವಿ ಗೊತ್ತು. ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುಶೀಲ तो क्या 12वीं कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा। श्रीधर पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्पना से वो ना जाने कितने संसारों को निर्माण कर सकता है। सुशीला तो क्या कल्पना से वो अपनी माता का भी निर्माण कर सकता और वो करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूँ। देखिए 12वीं ताईना, इसलिए 12वीं को याद कर रहा हूँ. घर को नहीं लौट आया, ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಾಯಿ ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಸುಶೀಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾ ಮಾತಾ तो तुम ही किसी दिन शास्त्रार्थ करने देख लेता. श्रीधर शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता. देखिए ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಏನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಮಗನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ತುಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕುಲ ಸೇ ಊಪರ್ ಉಠೋ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕುಲವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನೀನು ಈ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರಿವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಶೀಲ, ಮಗನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऊपर उठो शास्त्र का चिंतन करो. सुशील आप 12वीं के पिता हैं तो शास्त्रार्थ का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करो? आज दूसरा दिन है और वो नहीं नहाया. ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೂಸರ ದಿನ 2ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12वीं ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. और दिनों तो वो जल्दी आ जाया करता था, ना जाने कहाँ होगा. ಮಗ ಎಲ್ಲೋದ್ನೋ, ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲೋದ್ನೋ, 2 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಸುಶೀಲನಿಗೆ. ಶ್ರೀಧರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಾಲಿಯಾಗಿ किया है श्रीधर ने, इसलिए 12वीं नहीं आया. उदास होकर ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ ಸುಶೀಲಾ ತುಮ್ ವ್ಯರ್ಥ ही चिंता करती हो. ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಮಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓ आता है, लौटकर आता है, क्यों चिंता कर रही थी? ಯಾಕೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 12वीं कोई ಶಿಶು तो है नहीं. ಶಿಶು ಅವನಿನ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ. ಓಹೋ किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು 12वीं, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಕವಿ ಹೇ 12वीं गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा. यह माता चिंतित हो रही है. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 12वीं ಮಹಾಕವಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಪುತ್ರ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆನಂದ ले रहा है. सुशीला आप इतने निष्ठुर कैसे? क्या शास्त्रार्थ का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना लेता है. मेरा 12वीं. ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತೆ ಮಗನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. फिर 12वीं तुम शांत रहो, तुम मुझे शांत होने देगी. देखिए ನನಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿರೋ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. 12वीं मूर्ख है और तुम. देखिए ಶ್ರೀಧರ್ को ಗುಸ್ಸಾ आता है, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 12वीं ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಸುಶೀಲ ಶ್ರೀಧರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈತಾನ. ಮೂರ್ಖ,
ನೀನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖಳು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಯಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಗಾಲಿಯಾ ಕರ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಗುಸ್ಸಾ से ना मुझे शांत होने दो ही बारहवीं मूर्ख है और तुम ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಮತ್ತು ಬಾರವಿ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬೈತು ಶ್ರೀಧರ್. सुशीला बीची में हाँ मैं भी मूर्ख यदि पुत्र के लिए माँ की ममता ಮೂರ್ಖತಾ है ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮೂರ್ಖಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे. आप पंडित बने, शास्त्रार्थ हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी. देखिए ನೀವು पंडित महापंडित श्रीधर संस्कृत का महापंडित संस्कृत महाकवि ಬಾರವಿ ನೀವು ಪಂಡಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಯನ್ನ ಬಾರವಿಯನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೇರೆ ಲಾಲಕೋ ಮೂರ್ಖ ಸಮಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು. ಅವ್ರ ಮುಜೆ ಬಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. दोनों बातचीत कर रहा है, पुत्र के बारे में बातचीत कर रहा है. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಧರ ಸುಶೀಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕವಿ ಬಾರವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಶೀಲಾ ಅಬ್ ತುಮ್ಹೆ ಕೈಸೆ ಸಮಜೂಂಗಾ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಶೀಲಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಗನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಶೀಲಾ ಹಬ್ ತುಮ್ಹೆ ಕೈಸೆ ಸಮಜೂಂಗಾ, ಸಮಜೂಂಗಾ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ನಿನಗೆ. सुशीला कही आप ही है, आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया. देखिए ನೀನೇನಾರ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಡೆದಿಲ್ವಾ, ಮನೆಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಬರುವ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ತಡೆದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತ ಯಾರೋ सुशीला अपना पति से पूछ रही. देखिए कही आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया, ನೀವು ಏನಾರು ತಡೆದಿಲ್ವಾ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು. श्रीधर मैंने, सुशीला हाँ आपने नीवे, मैंने कभी रोका है कभी रोक सकता हूँ, ನಾನೆಂದೂ ಕೂಡ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಡೆದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ತಡೀಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ದೆ. देखिए सुशीला पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता. देखिए ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಮಹಾಕವಿ भी है, मुझे मालूम है ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮಗನಿಗೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. सुशीला हृदय से ना सही घर से तो निर्वासित कर ही सकता है, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो यह भी संभव है. तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है. सुशीला ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ 2 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ್ मैंने रोक तो नहीं, किंतु यदि वो मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. तो मैं क्या करूँ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಗ ಪುತ್ರ ಬಾರವಿ. ಆತನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಏನಂತ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಬೈದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಉನ್ನತಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಾಧಕ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ उसको दूर करने के लिए, अहंकार को दूर करने के लिए मैं उसको गालियाँ किया है, सभा में निंदा किया. देखिए सुशीला तो आपने ही मेरे लार से ऐसी बातें की,
जो उसे कष्टकर हुई। देखिए श्रीधर, यदि कष्टकर होता तो उसकी अपनी धारणा है, तो आपने उसकी ತಾಡನ ಅವಶ್ಯ ಹಿ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಡನ ಅಂದರೆ ಬೆದರಿಸು. ನಾನು ಬೈಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಪಾರವಿಗೆ. ಅಹಂಕಾರ ದೂರ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಶ್ರೀಧರ್, ಯದಿ ಪಿತಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಪುತ್ರ ಸುಮಾರ್ಗ ಪರ ಚಲೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಯಸೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಗನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ, ಚಾಹತ ಅಂದರೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಉಸ್ಕಾ ಪುತ್ರ ಸುಮಾರ್ಗ ಪರ ಚಲೆ. ಯಾವುದೇ ಆತನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು. ತೋ ಕಬಿ ಕಬಿ ತಾಡದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೋ ಸಕ್ತಾ. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮಗ ಅಂದರೆ ಬೈಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲಾ, ಇಸಲಿಯೇ ಬಹು ನಹಿ ಆಯ ಮೈ ಕಾರಣ ಜಾನ್ ಸಕ್ತಿ ಹೋ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈದಿದ್ದೀರ ಮಗನನ್ನು, ಗಾಲಿಯಾ ಕಿಯಾ ಹೇ, इसलिए उदास होकर घर लौट नहीं आया. आपके कारण, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾರು? ಸುಶೀಲ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಛಾತ್ರೋ इस तरह इस एकांकी में प्रतिशोध में पारवी, श्रीधर, सुशीला और भारती आबा इस विचार आता है. प्रमुख रूप में 12वीं का विचार इसमें है. संस्कृत के महाकवि 12वीं और श्रीधर संस्कृत के महापंडित और सुशीला श्रीधर के पत्नी और 12वीं के माता सुशीला, इसका विचार हम देखते हैं. ಕೊನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತೆ. 12वीं ತಂದೆ ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬೈದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मालूम होता है उस संदर्भ में ದಂಡ पूछता है. ದಂಡವನ್ನು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे. सभी को नमस्कार.